Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 11, next part. Anam muhu khetram swayam nirvirjyatang ya na kalpate punah sruti uktam bijam cha nasyati evam kama swayam chitam kamanang atisevaya virajyeta tadha rajanna agnivat kama bindubhi muhu khetram swayam nirvirjyatang yat na kalpate punah sruti uttam bijam cha nasyati evam kama swayam chitam kamanang atisevaya virajyeta tadha rajanna agnivat kama bindubhi. My dear king, if an agricultural field is cultivated, again and again the power of its production decreases, and whatever seeds are sown, they are lost. Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will similarly, overindulgence in lusty desires mitigates such desires entirely. Shulkadeva Udyanva. नारद मुनि कहते युधिष्ठिर महाराज हे प्रिय महाराज जेपरी एक कृषि क्षेत्र में यदि बारंबार आम कर्षण करवा बीज बपन करवा ताहले तार उत्पादिका शक्ति कमी व्हाट एवर सीड्स आर सोन देयर आर लॉस्ट एवं जहाँ बीज बपन कर नष्ट हो जेपरी बिंदु बिंदु घृत आहुति देले अग्नि कदापि निर्वापित हुए ना, किंतु यदि एककालीन प्रचुर परिमाण रे घी जारी दिया जाए ताहले ताहा निर्वापित हो जाए। ठीक तद्रूप भावे overindulgence in lusty desires mitigates such desires entirely. काम भाव रे खूब अत्यधिक परिमाण रे यदि के व्याप्त हो जाए ताहले ताहा संपूर्ण रूपे निर्वापित हो पारे काम आगे ये कथा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज ने बोलते purport by Srila Prabhupada. If one continuously sprinkles drops of ghee on a fire, the fire will not be extinguished. But if one suddenly puts a lump of ghee on a fire, the fire may possibly be extinguished entirely. यदि कौनसी व्यक्ति बिंदु बिंदु अल्प अल्प किसी घी अग्नि रे पकाती ताहले अग्नि निर्वापित हेबे ना, किंतु यदि एक कालीन प्रचुर परिमाण घी उजाड़ दिया जाए ताहले अग्नि संपूर्ण रूपे निर्वापित ही जाई पारे। ठीक तद्रूप भावे सिमिलरली those who are too sinful and have thus been born in lower classes are allowed to enjoy sinful activities fully. For those there is a chance that these activities will become tasteful to them and they will get the opportunity to be purified. ठीक तद्रूप भावे जो माने अत्यंत पापासक्त नीच कूल जात होती से पाप कर्म करने प्रचुर भाव में पाप करने दिया जाओ ताहले एपरी एक सुजोग आसीबो जेतेबेले से पाप कर्म से बड़ खराब लागिबो and they will get the opportunity to purify it एवं से विशुद्ध होवार सुजोग पाइबे ये कथा
ये श्लोक द्वय उपरे भाष्य दे आमर परमाराध्य गुरुदेव कहते तेरे ये एक गुरुत्वपूर्ण कथा नारद मुनि महाजन सूत्रे दृष्ट महाराज जिज्ञासा उत्तर दे कहुर भी पूर्व बहुबार कथा अच्छी कहुई न जातु काम कामान उपभोगेन साम्यति अभिशा कुसुमृत्मि भूय एवाभि वर्तते एक कथा अच्छी न जातु काम कामान उपभोगेन साम्यति अभिशा कुसुमृत्मि भूय एवाभि वर्तते अग्नि रे घृताहुति देले अग्नि निर्वापित हुए ना शांत हुए ना अधिक प्रदीप्त हुए तद्रूप भाव रे इंद्र मान को जदि तुम उपभोग दब ताहले शांत हब ना अधिक चाहिए उपभोग ये कथा भावे न जातु काम कामान उपभोगेन शांति हविषा कुसुमृत्मि भूय ये कथा आमर भागवत नवम स्कंद देवदानी जजाति देवदानी उपाख्यान पुनश्च पूर्ववा उर्वशी उपाख्यान से कथा किंतु एठी नारद मुनि कहते जे जदि अल्प अल्प घी बराबर पकईब अग्नि निर्वापित हम ना अधिक प्रदीप्त हम किंतु एककालीन प्रचुर परिमाण घी जदि अजाड़ी दिज्व ताहले निर्वापित होवार बहुत संभावना रही तद्रूप भावे पाप कर्म जो माने कहते कामासक्त व्यक्ति नीच श्रेणी जन्म होती से अधिक अधिक पाप करने सुजोग दि जाओ अधिक अधिक पाप करते प्रचुर परिमाण पाप ताहले कि हम ना एपरी एक बेल आसीपे जिते से डिस्टेस्टफुल जे विरक्तिजनक हम आ भल लगे ना आ से निवृत्त हबार एक सुजोग पाइले ये कथा कहते अवश्य उदाहरण जहाँ देती नारद मुनि घृताहुतिर अवश्य सत कथा एककालीन प्रचुर परिमाण घृत अजाड़दे निआ लिभि जापे से उदाहरण देकर कहते जदि प्रचुर परिमाण अधिक अधिक खूब अत्यधिक परिमाण दे पाप कर्म कौन व्यक्ति नीच श्रेणी व्यक्ति करे ताहले ता बेला आसो तार विरक्ति जात हो निवृत्त होकर विशुद्ध हो कथा किंतु पूर्व जो कथा आम कहुई अच्छी आम नवम स्कंद अच्छी एकादश स्कंद अच्छी जजाति देवजानी जजाति चरित्र उपाख्यान पूर्वशी उपाख्यान न जातु काम कामान भोगिन सम्यति हविषा कुसुमृत्मि भूय एवाभिवर्तते अग्नि घृताहुति देले अग्नि निर्वापित हुए ना आहुति दिया जाए ताहा अल्प अल्प परिमाण आहुति दिया जाए एका बेल के टीण टीण किए अजाड़ती ना ये कथा रही ये प्रकार घृताहुति देले अग्नि निर्वापित हुए ना अधिक अधिक प्रदीप्त हुए तद्रूप भावे इंद्र को यदि तुम्हें दब उपभोग देकर शांत कर ना अधिक अधिक वर्धित हम तार उपभोग तेरे प्रश्न उठे उपभोग आदौ दबा ना एकदम बंद करदे दैट्स अनदर क्वेश्चन से आ गए प्रश्न इंद्र मान को उपभोग दबा ना आदौ ताहले उदाहरण स्वरूप आखि देखा चाहूँगी आखि किसी देखा दबा ना अंधपुर बांध दबा ना कि कान शुणा चाहूँगी किसी मधुर स्वर ताको कि शुणा दि जाव ना ठीक लगेद भाई काला हो हाँ जीवा चाहूँगी रसास्वादन करने ताहले जीवा किसी खावा दबा ना खाना बंद करदे तद्वारा कौन से गोटे निवृत्त हे कि ये एक प्रश्न आसूँ तद्वारा कदापि निवृत्त एपरी बंद करदे एकदम ताई निवृत्त हे ना कत अच्छी से प्रकार कई इंद्र संयम कर इंद्र मान को निरोध कर बरं
ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଦ୍ରବ କରିବେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କେହି କହନ୍ତି। ତାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା, ସେମାନେ ବଡ଼ କଠିନ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇନ୍ଦ୍ରର କ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତା ଫଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ହତାଶ ଭାବରେ ପତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧୋପତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି, ସୌରି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି। এই ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କ୍ରିୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ। ଋଷିକେଣ ହୃଷିକେଶ ସେବନଂ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। ଋଷିକେଣ ହୃଷିକେଶ ସେବନଂ। ଋଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଋଷିକେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମ ଋଷିକେଶ, ଯିଏକି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ନିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଖିକି ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, କାନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଜିହ୍ବାକୁ ରସାସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଅମୃତମୟ କଥା, ନାମ ଗୁଣ ରୂପ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁ, ଏବଂ ଜିହ୍ବା ଧ୍ୱନି କରୁ, କଥା କହୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଆସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାବଦ୍ଧ ହବ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବେ। ତଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, କିଛି ଉନ୍ନତର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ନିଚତର ଆସ୍ୱାଦ, ଯେ ଭୌତିକ ଆସ୍ୱାଦ, ପରମ ଦୃଷ୍ଟା ନିବର୍ତ୍ତତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ଆମର ପାଇଛି, ଯଦି ଉନ୍ନତର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ନିଚତର ଆସ୍ୱାଦ, ଯେ ଭୌତିକ ବିଷଭୋଗ ଆସ୍ୱାଦ, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତାର ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ନିଚ କୂଳରେ ଜାତ ସେମାନେ ଆକଷ୍ଟମ୍ଡ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଆକଷ୍ଟମ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି, କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ନିଚ କୂଳରେ ଜାତ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ସେ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧର କଥା ଅଛି। ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧଟା ସେ ମାରୁଥିଲା, ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ସର ମାରିକିରି ମାରୁଥିଲା, ମାରିକିରି ଅଧର୍ମରା କରିଦଉଥିଲା, ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ସବୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲା, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନି। ଯଦି ଯାହା ଏଠି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଏକା ବେଳେ କରିବାକୁ ଦିଏ, ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ସେଠି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ପ୍ରତି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହେଲା, ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସର ଗଳିଛି, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ମୃଗଟିଏ ଗଳିଛି, ଛଟପଟ ହଉଛି, ବାରାଟେ ହଉଛି ଛଟପଟ, ଠେକୁଆଟି ଛଟପଟ ହଉଛି, କେତେ ବାଟ କରିକିରି କିଏ ନୃଶଂସ ଏ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେବୁ ଗଲା, ମରିଗଲେ ଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ ନିବୃତ୍ତି, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏ ଆଉ କ୍ଲେଶ ହବ ନା। ଏକୁ ଦରମରା କରିକି କ୍ଲେଶ ଦଉଛି କିଏ? ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ଗଛ ଆଡୁଆଳରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟାକୁ ସର ଚୋଖୁଛି। ନାରଦ ମୁନି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ନାରଦ ମୁନି ସେ ପଚାରିଲା, ସାଧୁ ମହାରାଜ କୁଆଡେ ଆସିଲେ, ବାଟ ବୁଲି ଆସିଲେ କି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାଟ ବୁଲି ଆସିନି, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାଟରେ ପଡିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର ଗଳିଛି, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ କରୁଛି? ନା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନେବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦବାବିନି। ଆମେ କହିଲେ, ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରି ଦଉନା, ମରିଯାଆନ୍ତୁ ନା। ତା ଛଟପଟ କାହିଁ କରୁଛ ଦରମରା କରିକି? କି କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡେ ନା, ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କି ଆନନ୍ଦ ତୁମର? ଛଟପଟ ହବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ପ୍ରାଣୀଟା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ?
ତୁମେ ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ ସେ କଥା ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ କଥା ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ। ସେ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ, ନାରଦ ମୁନି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସାଧୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ସିରିୟସଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେଠୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଣତି ହବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ନିଜ ତାର, ସେ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାର ଉଦ୍ଧାର ଉପାୟ ପଚାରିଲା, ଖ୍ୟାଳନ ଇ ଯେ ପାପ ହେଇଛି, ପାପ ଖ୍ୟାଳନର ଉପାୟ ପଚାରିଲା। ନାରଦ ମୁନି ଉପାୟଟା କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, এই প্রকার ক্রিয়া তুমি করো না। এই বহু পাপ কলনি, এই পাপ করিকি যাহা অর্জন করিকি ধন টঙ্কা পয়সা রখিছ তাকে ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଏଠିକି ଚାଲି ଆସ, ଆଉ ଏ ଧନକୁ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତେଣୁ ନାରଦ କଥା ଶୁଣିଲା, ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମୁଁ ଖାଇବି କଣ, ପେଟ ପୋଷୁଛି ୟା ଦ୍ୱାରା। ନାରଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦବାଇ, ତାହେଲେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି, ସେଇଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା କରିଛି, ହରିନାମ ଗାନ କରିଛି, ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲା। ସାଧୁ ହେଇଯିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ତୁଳି ଗଲା। ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାନବର ଭରଣ ପୋଷଣ କଥା କଣ ତା ନାହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କଥା ଅଛି। ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଇ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ତାଇ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି କମତି ସେମାନଙ୍କର ହଉନି। ମାନବ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ଯେ ତାରି ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋଭ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ଯଦି ସେତିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିକିରି କେହି କେହି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କଥା ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ମତେ ଭୟ ତାର ରହିଛି, କାଳେ ନ ମିଳିବ କି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହନ କରେ। ଭଗବାନ କଥା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ତା ସତ ସିଦ୍ଧ କଥା, ତା ସତ କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି ବୋନାଫାଇଡ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାର ଅସୁବିଧା କିଛି ଆଉ ହବ ନା। ଏଇ କଥା ଅଛି ଆମର। ନାରଦ ମୁନି ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି, ସାଧୁ କରେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାଠ। ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାତ, accustomed to sinful activities, ଆଉ ପାପ କର୍ମ କରିବାରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଚେତନା ଅତି ନୀଚ। ତେଣୁ ସେ ତ ପାପ କର୍ମ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାପ କରିବାକୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାପ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଆସିପାରେ। ବିରକ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପିଙ୍ଗଳାରେ ଚିରାହାସ ହେଇଯିବାରୁ ତା ନିର୍ବେଦ ଜାତ ହେଇଛି। ତା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆମର। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅହୋ ମେ ମୋହବୀତତିଂ ପଶ୍ୟତା ବିଜିତାତ୍ମନଃ ଯାକାନ୍ତା ଦଶତ କାମଂ କାମये ଯେନ ବାଳିସା ସନ୍ତଂ ସମୀପେ ରମଣଂ ରତିପ୍ରଦଂ ବିତ୍ତପ୍ରଦଂ ନିତ୍ୟମିମଂ ବିହାୟ ଅକାମଦଂ ଦୁଃଖ ଭୟାଧିଶୋକ ମୋହପ୍ରଦଂ ତୁଚ୍ଛମଂ ଭଜ ଅଜ୍ଞା। ଅହୋ ମୟାତ୍ମା ପରିତାପିତ ବୃଥା ସାଙ୍କେତ୍ୟ ବୃତ୍ତ୍ୟାଦି ବିଗର୍ୟ ବାର୍ତ୍ତୟା ତ୍ରୈଣାନ୍ନରାತ್ जार्थतृषु अनुशोच्यात् कृतेन वित्तं रति मात्मनेच्छति यदस्थिभिर्निर्मित वंशवंश्य स्थूणं तोचारो मनखीपिन्नद्धं क्षरन् नवद्वार मगारमेतत् विन्मूत्रपूर्णं मधुपैति कान्या। ई विषादोक्ति निर्वेद वाक्य निर्वेदोक्ति पिंगलारस्य हाय अति मूर्खमु आत्मरमण छिद्रति प्रदो जीव हृदय अंतर्यामी रूपे विद्यमान सनातन भगवान से अधक्ष को परित्याग करी यथेष्ट भोग संपादनी असक्त तुच्छ शोक मोह भयप्रद यही नश्वर स्त्री पुरुष देहर सेवा करुची
ହାୟ ଏଇ ମୁଁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥବୃଦ୍ଧରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ନିକଟରୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ମତ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମତ ସହଜରେ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ এই দেহ দ্বারা অর্থ রতি ইচ্ছা করুছি। হায় ওতপ্রোত ভাবে নিহিত বংশস্তম্ভাদি সদৃশ পৃষ্ঠাস্থি পঞ্জরাস্থি হস্তপদাস্থি প্রভৃতি অস্থি সমূহে নির্মিত চর্ম লোম ও নখাদি দ্বারা আবৃত ক্লেশ ক্লেদ নিঃসরণশীল নবদ্বার যুক্ত নিষ্ঠামূত্রপূর্ণ এই স্ত্রী পুরুষ দেহরূপক গ্রহକୁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଯୋଶୀ ସେବା କରୁଛି। ହାୟ ଏହି ବିଦେହପୁରରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ମୂଢ ବୁଦ୍ଧି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅତି ଅସତୀ, ତେଣୁ ଆତ୍ମପ୍ରଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏ ବିଷାଦ ଆସିଛି, ତାର ନିର୍ଭେଦ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ କର୍ମ, ତାର ବେଶ୍ୟା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସେ ପରମାର୍ଥିକ ପଥକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିଲେ ଯାଉଛି। ତେବେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ଘୃତ ଘିଅ ଢାଳିବାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ନିହାରେ। ଏକକାଳୀନ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟିଣ ଟିଣ ଘିଅ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ନିଚ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଚ କୂଳରେ ଯାଆତ ଯେ ବରାବର ପାପ କର୍ମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାପ କରି ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏପରି ନିର୍ବେଦ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଯିବେ, ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହେବେ। ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ତା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେବେ ସୁଯୋଗ ଏପରି କେବେ ଆସିପାରେ ଭଗବାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଏକୁ କେହି ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କେହି ଭାବିବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେହିପରି କରିବା, ତାହା କେହି ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ନିଚ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଚ ଜାତି ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ, ବ୍ୟାଘ୍ରଟା ହିଂସା କାମ କରୁଛି, ପଶୁ ହିଂସା କରୁଛି, ତାହାର ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପାପର ବିଚାର କରାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ମାନବ ହେଇଛି, ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବାଗିଆ ପଶୁ ଚେତନାର ମାନବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ସେ। ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍କିମୋ ଗୁଡାକ, ବରଫ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆନିମାଲ୍ସ। ପଶୁର ମାଂସ, ପଶୁର କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଜୀବନଯାପନ ଲାଇକ୍ ଆନିମାଲ୍ସ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମାନବ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନବ ଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଅତି ନିଚ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏପରି କରେ କେବେ ତାର ବିରକ୍ତି ଜାତ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବ। ତାର କିଛି ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଇପାରିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏପରି ନିବୃତ୍ତି ତାର ଆସିପାରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବୋଲି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁକରଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ସେ କାହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ତା ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବରାବର ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, তা জীবর স্বরূপ সে কৃষ্ণ নিত্য দাস। তেণু কৃষ্ণଙ୍କ সেବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପାଇଛି। ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ସେବନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାର କ୍ରିୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟା ଋଷିକେଶଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ, ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ଠିକ ଅଟେ। ଏ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଉପଦେଶ ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପାପ କର୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିମୂଳକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି। ସ୍ୱପ୍ରୀତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କରନା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କର।
କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କର, ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ବା ପ୍ରାକୃତ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେଜର, ଯାହାକି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଆନନ୍ଦ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେଜର ତାର ବହୁ ଉନ୍ନତ, ବହୁ ଗୁଣରେ, କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ଆନନ୍ଦ। ସେଟା ଯିଏ ଥରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ସେ କଦାପି ଏ ନିଚ ତର ଆନନ୍ଦ, ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଏଥିରେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତ ହବ ନା। ପରମ ଦୃଷ୍ଟ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ଅନୁଶୀଳନ, ପରମାର୍ଥିକ ଅନୁଶୀଳନ ବା ଭଗବାନ ଋଷିକେଶଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଏହା ଜଣେ ବୋନାଫାଇଡ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ହବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଏଥିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଅସଂଯତ ଭାବରେ କଲେ ତାର ବହୁ କୁଫଳ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ପଶୁ ବାକ୍ୟା, ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉଗୁଡାକ, ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏସ୍କିମ ଭଳି ଅତି ଭେରି ଭେରି ଲୋ କନସିୟସନେସ୍ ଲାଇକ୍ ଏନିମଲ୍ସ। ଚାଣ୍ଡାଳ ବା ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ହୀନ ଅନ୍ତ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କଥା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତି ନିଚ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉମାନେ କି ଅତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଶୁହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଶୁହତ୍ୟା, ସେ ପଶୁହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଆମର ସେ ମୁନି ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବତା ଋଷୟୋଟି ଅହନି ଆପ୍ଲୁତାର୍ଥ କରଣା ନିଶି ନିଶୟାନା ନାନା ମନୋରଥ ଦିଆ କ୍ଷଣଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା ଦୈବ ହତାର୍ଥ ରଚନା ଋଷୟ ଅପି ଦେବା ଯୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ଦେହ ସଂସରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଅଛି ଆମର। ମୁନି ହଉ ଋଷି ହଉ ଦେବତା ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଯୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧପତନ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେଣୁ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରତି ରତି ଜାତ ହେଇପାରେ। ଯଦି ରତି ସମୟ କିଏ ବଳ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାବ। ଯଦି ଭଗବତ କଥା ପ୍ରତି କାହାର ରତି ଜାତ ହଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ମୃଗୀଶ୍ରୁତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ନିତ୍ୟବାଦିତ୍ୟ ଗୀତାନି ଜୁଷନ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟାଣି ଯୋଷିତାନ୍ ଆସଂ କ୍ରୀଡ଼ନକୋସ୍ୟ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୃଗୀସୁତ। ଏଇ କଥା ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ମୃଗୀସୁତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ନୈସର୍ଗିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତ୍ତଳିକା ପରି ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା କଥାଟା ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ମୁନି ବା ଋଷି ଉନ୍ନତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯୋଷିର୍ଧୀରନ୍ୟା ଭରଣାମ୍ବରାଦି ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ମାୟାରଚିତେଷୁ ମୂଢ ପ୍ରଲୋଭିତାତ୍ମା ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ପଦଙ୍ଗବନ୍ ନଶ୍ୟତି ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି। এই কথা কହୁଛି। ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷ ମାୟାରଚିତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ବସନ ଭୂଷଣାଦି ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି প্রলোভিত হই জ্ঞান হরাই পতঙ্গ পরি বিনষ্ট হয়। পতঙ্গটার জ্ঞান নাহি, উজ্জ্বল অগ্নি জ্বলি উঠিলে উপভোগ্য এই উপভোগর সামগ্রী বলে ভাবি ধাই আসুଛି, আসিকি তা সংস্পর্শে আসি পড়ি জଳିକି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ
अविवेकी पुरुष माया रचित कामिनी कांचन बसन भूषण आदि वस्तु को भोग करने लगी प्रलोभित हेले ज्ञान रे पतन परी विनष्ट है से कहुच्छी पदापि युवती भिक्षुर्न स्पृशेत दारवीमपि स्पृशन करीब बद्धीत करिन्या अंग संगत तेणु मुनि उन्नत चेतनार व्यक्ति काठर स्त्री मूर्ति देखले पादरे सुधा स्पर्श करिबे ना जेहेतु स्त्री मूर्ति स्पर्श तार अंग संग लगी हस्तिनी प्रति प्रलोभित हस्ती परी विषगर्भरे पतित बद्ध ये कथा जो माने उन्नत चेतनशील जो माने परमार्थिक मार्ग अग्रगति करने अत्यंत आग्रही से उपदेश आमर जमी अच्छी सब बाजार को जीव व्यवसायी कौन कर काठर नारी मूर्ति कर शो केस रखी सुंदर शाढ़ी पिंधे रखी गले आखि पड़े केड़े सुंदर माइकिनाटे केड़े सुंदर शाढ़ी पिंधि देख काठ मूर्ति से हाँ प्रति प्रलोभित हो गला से आकृष्ट कर जो मैंने उन्नत चेतनशील जो मैंने परमार्थिक मार्ग अग्रगति करने चाहते देखा उचित नुहे स्पर्श करने था निरीक्षण करने उचित नुहे से कथा कहुच्छी नादिगच्छ स्त्रियं प्राज्ञं कर्हिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिक्यै सह नीतो सहन्येत गजो तथा विवेकी पुरुष के बेहले मृत्युतुल्य नारीर संसर्ग प्रार्थना करिबे ना जेहेतु बलवान हस्ती द्वारा अन्य स्त्री संगी हस्ती बंधन पड़े से ज्ञानी पुरुष त्रिसंग वशत अन्य जार पुरुष द्वारा हत ही थाए ई कथा अछि से ग्राम्य गीत न शुणुयात जतिर्वनश्चर कोचित शिक्षेत हरिणात् बद्धान् मृगयोर्गीत मोहिता वनवासी सन्यासी केबे हेले ग्राम्य संगीत श्रवण करिबे ना व्याधर संगीत श्रवण रे मोहित होई हरिणबद्ध होय अतएव हरिण निकट संगीत आसक्ति जनित दोष शिक्षा करिबे हरिण निकट एटा दोषटा को शिक्षा करिबो तेणु ग्राम्य गीत ग्राम्य कथा प्रति आकर्षण हो ना हरि कथा हरिगान नाम गुण लीला कथा श्रवण संगीत श्रवण ये प्रति आकृष्ट हो नृत्य सीता में कहले से सब बहुपदेश उन्नत चेतनशील व्यक्ति मान प्रति दिया जो माने परमार्थिक वर्ग जो माने ये अनुभूति लाभ कर दोज आर वेरी सीरियस मानव जीवन और सफलता हासिल करने से दिया ये सब भागवत बहुपदेश अच्छे जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिश उदासीन संपर्शन सर्वेश्वर्थमिवात्मन भगवान कृष्ण कहते कथा उद्धव को मोर भक्त सर्वत्र समदर्शी होई भार्या पुत्र गृह क्षेत्र स्वजन धनादि विषय उदासीन हेबे आसक्त चित्त हेबे ना एकमात्र आसक्ति कृष्ण पदारविंद रहिब स्त्री भी काम जानेन किंकिणी जालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातं सूरा क्रीडेषु निर्वृतः भक्ति विमुख पुण्यवान व्यक्ति मनोरम स्वेच्छा विहारी विमान रे स्त्री मान सह पृष्ठचित्तरे नंदन कानन प्रभृति स्थल रे विहार करी क्रीड़ा रे रत रही थांती से जे भोगांते सेठारु पतित हेबे ताहा चिंता करंती ना तेणु विवेकी पुरुष एथि प्रति आसक्त होबो ना यद्य धर्मरत संगाद सतांग बाधित इंद्रिय कामात्मा कृपण लुब्धो स्त्रीणा भूत विहिंसक पशून विधिना लभ्य प्रेत भूत गुणांजोजन नरकान वसु जंतर्गेत्वा जाति उल्बणं तमहा ई कथा कह जदि जीव असत्संग प्रभाव अधर्म रत अथवा अजितेन्द्रिय काम को कृपण लुब्ध स्त्रीण प्राणी हिंसाशील हो शास्त्र शासन न मानी पशुबोध करी भूत प्रेत मान आराधना करि थाए ताहले कर्माधीनता हेतु
নরক ভোগ করি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় এ ফল হয়ে যায়। ଏ ଉନ୍ନତ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀନାଂ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦୂରତ ଆତ୍ମବାନ ଖେମି ବିବିକ୍ତ ଆସୀନଶ୍ଚିନ୍ତୟେନ୍ ମାମତନ୍ଦ୍ରିତ। ଏସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ। ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦୂରରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥଳରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଳାପ ଖେଳନାଦିକଂ ପ୍ରାଣିନ ମିଥୁନି ଭୂତାନ ଗୃହସ୍ଥ ଅଗ୍ରସ୍ତ୍ୟଜେତ୍। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ ସ୍ପର୍ଶନ ସମ୍ଭାଷଣ ପରିହାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମୈଥୁନତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କେବେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯସ୍ୱାସକ୍ତମତିର୍ଗେହେ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୈଣ କୃପଣ ଧୀର୍ମୂଢ ମମାହ ବିଧିବଧ୍ୟତେ। ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୈଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିତ୍ତାଦି ସନ୍ଧାନରେ ରତ ହୋଇ ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ হয় ସେ ଅହମ୍ ମମ ଜ୍ଞାନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରତି ଇଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯତ ଯତ ନିବର୍ତ୍ତତେ ବିମୁଚ୍ୟେତ ତତସ୍ତତଃ ଏଷ ଧର୍ମ ନୃଣାଂକ୍ଷେମ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପ विषयसु गुणाध्यासात् पुंस संगस्ततो भवेत् संगात् तत्र भवेत् काम कामादेव बलिर्नृणा काले दुर्विषः क्रोध स्तमनो वर्तते तमसा ग्रस्यति पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुत तया विरहित साधो जन्तु शून्याय कल्पते ततोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟରୁ ମାନବ ନିବୃତ୍ତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ନିବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଧର୍ମ ହିଁ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଚରମ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଶୋକ ମୋହ ଭୟନାଶକ। ଯୋଷିତ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ବଶତଃ ହିଁ ସେଥିରେ ଭକ୍ତା ପୁରୁଷାଭିମାନର ଆସକ୍ତି, ସେଥିରୁ କାମ ଏବଂ ସେ କାମରୁ ମାନବ ମାନଙ୍କର କଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାଦ ଜନ୍ମେ। କଳିରୁ ଦୁର୍ବିଷହ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମେ। ମୋହ ତାହାର ଅନୁଗମନ କରେ ଏବଂ ସେହି ମୋହରୁ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟାକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ হয়। ତଦ୍ ବିରହିତ ମାନବ ହିଁ ଅସାଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେହି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଭଜନ ରୂପ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ସଙ୍ଗମ ନ କୁର୍ଯାତ୍ ସଦାଂ ଶିଷ୍ଣୋଦର ତ୍ରୁପାଙ୍କୋଚିତ୍ ତସ୍ୟାନୁଗସ୍ତମସ୍ୟନ୍ଧି ପତତ୍ୟନ୍ଧାନୁଗାନ୍ଧବାତ୍। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଶିଷ୍ଣୋଦର ତର୍ପଣ ତର ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ କରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସରଣ କଲେ ଅନ୍ଧ ପଛେ ଅନ୍ଧ ଗମନ କଲା ପରି ନରକରେ ପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦବଧି ମମ ଚେତ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦେ ନବ ନବ ରସଧାମନ୍ୟୁଦ୍ୟତ୍ ରନ୍ତୁମାସିତ୍ ତଦବଧୀବତ ନାରୀ ସଙ୍ଗମେ ସ୍ମର୍ଯ୍ୟମାଣେ ଭବତି ମୁଖ ବିକାର ସୁଷ୍ଟୋ ନିଷ୍ଠୀମନଞ୍ଜ। ଏ କଥା କୁହାଉଛି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ କଥା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନବ ନବ ଚିଦ୍ରସ ନିଳୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଅନୁରାଗୋଦ୍ୟତ ହୋଇଛି, ଆହୋ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗର ସ୍ମରଣ ହେଲେ ମୋର ଅତିଶୟ ମୁଖ ବିକୃତି ନିଷ୍ଠୀବନ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ এই ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିର ସାମର୍ଥ ସିନ୍ଧୁରେ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ରୁଧିରମୟ ତୋ ଚାପି ନଦ୍ୟପି ଶୀତ ବିମିଶ୍ରିତ ବିଶ୍ରଗନ୍ଧ ଭାଜି
कथमिह रमतां बुद्ध शरीरे भगवती हंतरते लभे युदीर्णे। अहो भगवान श्रीकृष्ण ठारे लेश मात्र रति उदित हेले पंडित व्यक्ति गाढ़ रुधिरमय चर्मावृत मांसमय आमगंध दुर्गंधयुक्त देहरे किपरि रमण करिब। से असल जिनिस हूँ भगवान कृष्ण ठारे रति जात अहोमिव कफ शुक्र शोणितां पृथु कौतुके कौतुकी रतः शरीरे शिव शिव परमात्मन दुरात्मा सुख वपुष स्मरणपि मंथरोस्मि। आय कफ शुक्र शोणिताधार चर्ममय कोश रूप स्थूल देहरे विचित्र जलरसास्वादनार्थ परमोत्साहरत रही। राम 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 केड़े दुरात्मा चिदानंद विग्रह परमात्मा श्री कृष्ण स्मरण रे हास्य प्रदर्शन करुछि। ये सब कथा मन चित्वास्मिन् पिशीतो पीनद्ध रुधिर क्लीन मुदम विग्रहे प्रीत्युत्सिक्त मना अदाहम सकृ दुस्तर्क्य चर्चास्पदम् आसीनं पुरटासनोपरि परम ब्रह्माम्बुदश्यामलं सेविष्ये चलचारु चामर मरुत् संचार चातुर्वतः। केबे मुहि मांस व्याप्त रक्त क्लेदमय देहरे प्रीति परिहार करी प्रेमार्द्र चित्तरे कुतर्का गोचर स्वर्ण सिंहासन परि पविष्ट नवघन श्याम परम ब्रह्म श्री हरि को चंचल चारु चामर समीरण संचालन नैपुण्य द्वारा पुनः पुनः सेवा करी आशा पोषण करिया उचित। स्मरण प्रभुपादां भोजम नटन्नपि वैष्णवः जस्तु दृश्या पद्मिनीनामपि सुष्ठु ह्रूणीयति। जे सर्व लक्षण युक्ता पद्मिनी नारीगण को देखिबा मात्रे अत्यंत घृणा करे अर्थात दुसंग ज्ञान करे सही विष्णु भक्त सर्वदा स्वयं प्रभुर पाद पद्म स्मरण पूर्वक नृत्य करी करी सर्वत्र भ्रमण करिथाय। तनोति मुख विक्रियां युवती संगरंगोदय न तृप्यति न सर्वत सुखमये समाधावपि न सिद्धिषु चलालसां वहति लभ्यमानास्वपि प्रभो तव पदार्चने परमुपेति तृष्णां मनः। युवती संगरंगर स्मृति उदय हेवा मात्रे मोर मन मुख विकृत विस्तार करे। निर्विशेष ब्रह्म समाधि निमित्त जो सब श्रवण मनन आदि अनुष्ठान से मोर अतृप्ति हेउछि पुनराग्रह हेउनी अर्थात ताको यथेष्ट ज्ञान घृणा करुछि एवं सिद्धि सम प्रति मोर लालसा होनी। हे प्रभो केवल मात्र आपणकर पाद पद्मार्चन रे ही मोर मन परम तृष्णा लाभ करुछि। ई भाव जागृत होबाई अतः ए भाव ए प्रेम पूर्ण हृदय जो प्रेमी भक्त सेमानकर संग लाभ रे यहाँ संभवपर हब। सेतिपई वाणी दिया there is another important warning that a man must set himself from attraction to woman। सेतिपई वाणी दिया आ जे पर्यंत आमे स्थिति लाभ न करछु से पर्यंत इटा रहिबो। The shastric injunction one should not think itself perfect and forget the shastric injunction one should be very careful about associating even with his daughter, mother, sister, not to speak of another woman। मात्रा सुस्रा दुहित्रा वा अभिविक्ता सने उपवेशन भगवान इंद्रगाम विद्वान अपि अस्ति। सेतपई ए कथा कहैछि आउ ए विषय बहु व्याख्यान मध्ये हमर श्रीमद् भागवत अछि। एकादश स्कंद भागवत रे पूर्व भागवत बसी व्याख्यान अछि संबंध। नवम स्कंद भागवत रे जजाति देवतानि व्याख्यान अछि संबंध। ई संबंध अछि पूर्ववा जे कि इंद्र होइतले इछि जणे ई भौतिक जगत रे प्रसिद्ध सम्राट थिले आउ तांकर एपरि योग्यता थिला एपरि शक्ति सामर्थ्य थिला जे कि इंद्र हेले सुद्धा तांकर ए सर्वधारणा विमुक्त से हीन थिले। सेतिबाई उर्वशी सहित उर्वशीर पालरे पड़ी जाइतले उर्वशी प्रति आकृष्ट हो जाइतले। संगंत्यक्तात्मतात्मवान् खेमे विभिक्तासिन चिन्तयन् नाम अतन्द्रितः न तथास्य भवेत् क्लेशबन्धस्तान्य प्रसंगतः जोषि संगा तथा पुंस तथा तत्संगी संगतः।
এই কথা কি সিদ্ধান্ত দেওয়া যাচ্ছে। বিবেকী পুরুষ স্ত্রী ও স্ত্রী সঙ্গী মানଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥଳରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋ ନାମ ଗାନ କରିବେ, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗରୁ ଜୀବର ଯେପରି କ୍ଲେଶ ଓ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଘଟିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେପରି ସଙ୍ଗରେ ସେପରି ହୁଏ ନା। এই কথা ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। କହିଛନ୍ତି ପୁରୁରବା ଯେ ନା ହୁଁ ବେଦାଭିନିର୍ମୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଭ୍ୟୁଦିତ ଅମୟା ଅମୟା ମୂଷିତ ବର୍ଷ ଭୋଗାନାଂ ବତାହାନି ଦଦାନ୍ୟୁତ। এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ରମଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେତେ ବାର ଅସ୍ତଗମନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବାର ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉର୍ବଶର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରିନି। ପୁରୀ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଅହୋ ମେ ଆତ୍ମସମ୍ମୋହ ଜନାତ୍ମା ଯୋଷିତାଙ୍କୃତ କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗଶ୍ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନରଦେବ ଶିଖାମଣି। ମୁଁ ନରଦେବ ଶିଖାମଣି, ନର ଚୂଡ଼ାମଣି ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ହେଁ এই দেহକୁ କାମିନୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧକ ବର୍ଗ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅହୋ ମୋର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବ, ତାମାନେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଅହମିକା ଏଗୁଡାକ ନାହିଁ କିଛି, ବୁଝିପାରୁନା। ତୃଣାଦ ବି ଶୁଣିଛି ତରୁରୀବ ସହିଷ୍ଣୁ, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହବ। ପଦେ କଥା ଶୋଇପାରୁନା, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହବ। ତରୁରୀବ ସହିଷ୍ଣୁ ଅମାନି ନା ମାନ ଦିଏନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ। ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ନହେଲେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନା। ଅମାନି ମାନତ ହଇଆ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଦା ଲବେ, ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ମାନସେ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଉପଦେଶ, ସେଇଟା କଥା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଢଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱେରେ ଯେତେ ଢଙ୍ଗ ଯାହା ଯେପରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା କରିପାରିବ ନା। ତସ୍ମା ସଙ୍ଗ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଐଣୀଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଦୁଷାଂ ଚାପ୍ୟ ବିଶ୍ରଦ୍ଧ ଷଡ଼ବର୍ଗ କିମ୍ ମାଦୃଶୁ। ଅତଏବ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୈଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ କାମାଦି ଷଡ଼ବର୍ଗ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପରି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏ କଥା ପୁରୁରବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତଦୋପସଙ୍ଗମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସୁ ସଜ୍ଜିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତ ଏବାସ୍ୟ ଛିନ୍ନନ୍ତି ମନୋବ୍ୟାସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତିଭି। ଅତଏବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିରୁଦ୍ଧାଶକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଗୀତାବାଣୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଭାଗବତରେ ଏଇ କଥା ଉଦ୍ଧବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ଭୋଗ କାମନାରେ ତାହାର ସେବକ ହୋଇ ନିତାନ୍ତ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଭୋଗ ଧର୍ମ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିଲା, ତଦ୍ରୁପ ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିତ୍ୟମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ବକ୍ତୃ ରୂପ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁକାଳର ସଂସ୍କାର ପୁଷ୍ଟ ଗୋପ୍ୟମାନ ଧର୍ମ ରୂପ ଭୋଗପାଶାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଛେଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେବା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହିଁ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଜୀବକୁ ନିର୍ମତ୍ସ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞାନ ସମୂହ ବିନାଶ କରେ। ସହିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ବାକ୍ୟ କଡ଼ା ହଉନା କାହିଁକି ତା ସହ୍ୟ କରିବେ ଉଚିତ, ତା ନହେଲେ ଏଇଟା ଲାଭ ହେଇ ପାରିବ ନା। ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତେଷୁ ନିତ୍ୟ ମହାଭାଗ ମହାଭାଗେଷୁ ମତ କଥା ସମବନ୍ତି ହିତା ନୃଣାଂ ଦୁଷଦାଂ ପ୍ରପୁଣ୍ୟନ୍ତି ଅଘଂ। ଏ ମହାଭାଗ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମୋର ଚରିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଚରିତ ଶ୍ରବଣକାରୀ ମାନବ ମାନଙ୍କର ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ହନୁମନ୍ତି ଗୃହତା।
ଚାଦୃତା ମତ୍ପରା ଶ୍ରଦ୍ଧାନାଶ୍ଚ ଭକ୍ତି ମୟୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତରେ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେହି ସକଳ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସାଧୁ ଗଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମୁଖରେ ଭୋଗ୍ୟ ଜଗତର ପରିଚୟ ସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସାଧୁ ଲୋକର କଥା, ରାଜନୀତିର କଥା, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରୀତିର କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅସତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଭଲ ଲାଗେରେ, ଆସକ୍ତି ସେଇଥିରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ପରିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସାଧୁ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଘଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରକୃତି ବିଦୂରିତ হয়। ପରମ ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କଲେ জীব দিব্য জ্ঞানতয় হয়ে জড় ভোগ পিপাসা বিদূরিত হয়। পুনশ্চ হরিসেবন প্রভৃতির আত্মধর্ম নিত্য কাল নিমিত্ত প্রকাশিত হয়। জীবর মুক্তাবস্থায় স্বরূপ সিদ্ধিরে আসক্তিস্তৎ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তৎ বসতি স্থলে এই থাকে। সেতবেলে শান্তি অব্যর্থ কাল তো বিরক্তি জড়াভিমানে প্রভু এবার পিপাসা প্রভৃতি দূর হয় এবং নিষ্পাপতা লব্ধ হয়। সাধুর বাক্য শ্রবণ করে সেদিকে প্রভূত হলে বিরূপ ধর্মরু মনর গতি স্তব্ধ হয়। সেতবেলে আত্মধর্ম প্রভাবে সেবা প্রবৃত্তির উন্মেষ ফলস্বরূপে কৃষ্ণ প্রীতির উদয় হয়। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କয় ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗୀ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ତୋଳୟାମ ଲବେନାପି ନ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନ ପୁନର୍ଭବଂ ନବସଙ୍ଗୀ ସଂଘର୍ଷ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ କିଂ କାଶ୍ରିଜ। ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଅଧିବାସୀ, ତେଣୁ ଆଉ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ? ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଗବତ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ସଂଘର୍ଷ, ଭଗବତ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା ହେଇପାରିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପୁନର୍ଭବ। ଲବେ ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା ହବା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଇଏ ତୁଳନା ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସେତେ ଗାଇଛି ଭକ୍ତି ଲବ୍ଧବର୍ତ୍ତ ସାଧୁ କିମନ୍ୟ ଉଦବଶିଷ୍ୟତି ମଜ୍ଜନନ୍ତ ଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନନ୍ଦାनुभବାତ୍ମନି। ଅନନ୍ତ ଗୁଣଶାଳୀ ଚିତ୍ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସେହି ସାଧୁ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ନଥାଏ। ଯଥୋ ପ୍ରଶ୍ରୟମାନସ୍ୟ ଭଗବନ୍ତଂ ବିଭାବଶଂ ଶୀତଂ ଭୟଂ ତମପ୍ୟେତି ସାଧୁ ସଂଶୟବତ୍ସତା। ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ସେବା କଲେ ଯେପରି ଶୀତ ଭୟ ନଷ୍ଟ হয়, ସେହିପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ କର୍ମ ଜଡ଼ତା ସଂସାର ଭୟ ତାହାର ମୂଳ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜନିତ ହିକ ଆଉ ଅମୌକ୍ତିକ ଫଳ ମୁକ୍ତରେ ଅଥବା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଣୋଦିତ ଜୀବର ମୋହିନୀ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ବିଲୀନ ହେବାର ପିପାସା ଅଭେଦବାଦୀଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବାକୁ ଦିଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନିର୍ବାଣ ମୁଖ୍ୟବାଦ ଯେପରି ଅଗ୍ନିର ଆବାହନରେ ଶୀତ ନଷ୍ଟ হয়, ଅନ୍ଧକାର ବିଦୂରିତ হয়, ଆଦି ଭୌତିକ ବିଘ୍ନ ସମୂହ ଦୂର হয়, ସେହିପରି ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ସେବାରତ ଜନଗଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଫଳଭୋଗ କାମନା ରୂପ କର୍ମଜାଡିୟ ଭୋଗ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବିନଷ୍ଟ হয়। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରବଳା, ତାହା ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ମତ୍ସର ଧର୍ମର ସର୍ବତ ଭାବେ ନିର୍ବାସିତ କରେ। ତେଣୁ ନିମଜ୍ଜନ ଜନ୍ମ ଜନତାଂ ଘୋରେ ଭବାବ୍ଧୌ ପରମାୟଣ ସନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମବିଦ ଶାନ୍ତା ନୌଦୃଢ଼େ ବାପ୍ସ ମଜ୍ଜତା। ସୁଦୃଢ଼ ନୌକା ଯେପରି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପରମାଶ୍ରୟ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଶାନ୍ତ ଚିନ୍ତ ସାଧୁଗଣ ମଧ୍ୟ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମାଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନ ହିଁ ପ୍ରାଣିନାଂ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାନାଂ ଶରଣସ୍ତୋହଂ ଧର୍ମ ଭୀତ ନୃଣାମ ପ୍ରେତ୍ୟ ସନ୍ତ ଅର୍ବାଗ ବିଭ୍ରତ ଅରଣ। ଅନ୍ନ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ
भगवान कृष्ण कहते मु सेहीपरि आप्त प्राणी मानकर आश्रय स्वरूप धर्म जेपरि मनुष्यर परलोक वित्त स्वरूप सेहीपरि साधुगण ही संसार पतन भीत पुरुषर आश्रय स्वरूप तेणु संतो दिशंति चक्षुषी बहिरर्क समुत्थित देवता बांधवा संत आत्मा मेव च तेणु साधुगण ही मनुष्य आभ्यंतरीण ज्ञान नेत्र प्रकाश करते जो नेत्र रे तुम्हें आत्मदर्शन हम आत्मा परमात्मा का दर्शन कर बाह्य दर्शन हम डुआलिटी रहा साधुगण ही मनुष्य आभ्यंतरीण ज्ञान नेत्र प्रकाश करते सूर्य उदित होगा क्षणी जेपरी बाह्य नेत्र सकल प्रकाशमान वस्तु देखा जाए से साधु संगे मानव दिव्य दृष्टि लाभ करी दिव्य पुरुष भगवान को देखी पाए साधुगण ही मनुष्य मान पूजनीय देवता बांधव आत्मा इष्ट देव सब से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता सकल जन्म पिता माता सब पाए कृष्ण गुरु नहीं मिले भज तेणु से सबू से परम बंधु से पिता माता से साधु जो वैष्णव जो मान को संग प्रभाव रू ये दिव्य दृष्टि लाभ हो जो दृष्टि आओ बाह्य दर्शन न है आत्म परमात्म दर्शन हो तुम ये द्वैत भाव डुआलिटी जहाँ रही दूर हो नहेले भेदभाव तो रहिबो से पर्यंत ता नहोइछि से पर्यंत वार्निंगटा दिया save oneself that man is there is another important warning that man must save himself from the attraction to woman ये warning एपरी प्रकृत पक्षे रियलाइजेशन लाभ नहोइछि दृष्टि लाभ नहोइछि आत्मा परमात्मा दर्शन लाभ भेद दर्शन अच्छी द्वैत भाव अच्छी बाहर ढंग देखिक कथा कहले हम ना विपद को आनयन कर कहे मुगली मु दर्शन कली आ फ्री मिक्सिंग कर देन वेलकमिंग डेंजर से विपद को आनयन करपरी भ्रम धारणा अच्छी भारी भारी अधिकांश अच्छी एक गृहस्थ is permitted to indulge in sex at any time जेको समय रे जो क्रिया कर ना ये ठीक नहीं दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ गृहस्थ लाइफ या होची गृहस्थ जीवन संबंधी भ्रम धारणा परमार्थिक जीवन धारा रे गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो जे का जे जो आश्रम हो ना कहीं प्रत्येक गुरुदेव नियंत्रण रहा उचित प्रत्येक गुरु को द्वारा नियंत्रित ब्रह्मचारी सन्यासी मान निमित्त कड़ा नियम अच्छी से कस्मिन काल केबे हेले जौन जीवन यापन करिबे ना जौन क्रिया व्याप्त हेबे ना तद्रुप भावे गृहस्थ मान कठिन निर्देश अच्छी गृहस्थ जे जौन क्रिया करिबे ताहा गुरुंगर अनुमति नहीं बा गुरुंगर नियम अनुसार जो नियम देइथिबे सेतपय श्लोक रे गुरुवृत्तिर विकल्पेन कहा जाइछि अर्थात गुरुंकर आदेश पालन करबा उचित गुरु यदि आदेश दियंती बा अनुमति दियंती ताहाले गृहस्थ जौन क्रिया करिबो विवाहित पत्नी सहित श्रीमद् भगवद गीता 7 अध्याय कथा कहाइछि धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ कथा कहाइछि धर्म विरुद्ध धर्म नीतिर वृद्धाचरण करे ना तद्दन जाई हाँ सेक्स लाइफ जौन जीवन जापन धर्म नीति गृहस्थ को ए नियम रही गृहस्थ पाई उपयुक्त समय जेतबळे फेवरेबल प्रोक्रिएशन गर्भाधान उपयुक्त समय जेतबळे से समय रे
गुरुंकर अनुमति नहीं आदेश अनुजाई से पत्नी संग करेंगे जदि गुरु आदेश दियंती अनुमति दियंती कौन निर्दिष्ट समय यौन क्रिया करने ताहले गृहस्थता कर गुरु जदि निषेध करती ना यौन क्रिया करना ताहले गृहस्थ करना विरत मोर गर्भाधान संस्कार दशविध संस्कार कथा अच्छी आमर गर्भाधान संस्कार ठार आरंभ करी उपनयन पर्यंत दशविध संस्कार अच्छी आमर तेणु गर्भाधान संस्कार आदेश आग नब गृहस्थ गुरुंग ठारू